یہ دھماکہ تقریباً صبح 3:47 کے آس پاس ہوا، جب لوگ پہلی سحری کرنے کی تیاری کر رہے تھے لوگ۔ اور جی اب بات کرتے ہیں، جیسے ہم دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ نہیں پاتی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری جو دعائیں ہیں وہ ادھر ادھر کہیں غائب ہو جاتی ہیں، ہم اتنے دل سے دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دعائیں ہم اس طرح سے نہیں مانگتے جس طرح سے مانگنے کا حق ہے۔ آپ یقین کریں، آپ دل سے دعا مانگنا شروع کریں گے نا تو دعائیں ایسی پوری ہوں گی، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم دل سے کوئی چیز نہیں کرتے نا تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا ہے ایسا کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ ہم کیوں ہر آئے دن ایک نئی مشکل کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہر آئے دن ایک نئی قیامت دیکھنے کو مل رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیا ہماری عبادتوں میں، ہماری دعاؤں میں وہ اثر نہیں رہا؟ کیا ہم دل سے یہ سب نہیں کرتے ہیں؟ یا شاید کچھ ایسا ہے کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے یا ہمیں سزا مل رہی ہے؟ ہم اکثر ایسا سوچتے ہیں کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ اور کل ہم نے جب ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تو ہم نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹرانسمیشن کے آغاز میں ہم نے ٹریبیوٹ دیا، خراج تحسین پیش کیا اپنے فوجی نوجوانوں بھائیوں کو جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ایسے تو نہیں جانا چاہیے تھا انہیں جیسے وہ گئے، جیسے دھماکوں میں ان کے نماز پڑھتے ہوئے ان کی جانیں گئیں، جیسے گل پلازا میں آگ لگی، چیختے رہے، پکارتے رہے، ان کے پیارے ان کی چیخ تک نہ سن سکے، ان کے چہرے تک نہ دیکھ سکے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیا ہے؟ ہم سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے؟ ہم نے ایسی کیا کوتاہی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ان تمام کوتاہیوں کو، ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے کہ جس کی وجہ سے ہم آج ہر روز ایک قیامت برپا ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ کل پھر ایک ایسا بہت ہی برا واقعہ پیش آیا، اور کراچی کے ایک بہت بڑے بازار جس میں بچپن سے ہم جاتے آئے ہیں، ہمارے بڑے جاتے ہیں، جی سولجر بازار جا رہے ہیں، ہم یہاں جا رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم سارا سامان وہیں سے لائیں گے، ہم سودا وہیں سے لائیں گے، ہر چیز اس بازار سے، کیونکہ وہ بازار سستا ہے، وہاں سے سستی چیزیں ملتی ہیں، ہمارے بجٹ میں آ جاتی ہیں۔ اور کراچی کا اتنا قدیم وہ جگہ، اتنا قدیم بازار، اور وہاں پر دھماکہ ہوا، اور اب تک ایکسپریس نیوز کے مطابق 17 جانیں جا چکی ہیں اور 15 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اور دھماکے سے وہ پوری بلڈنگ جو ہے وہ گر کے تباہ ہو گئی ہے۔ اور جب ان کے بلڈنگ کے جو اونر تھے ان کو جب اریسٹ کیا گیا، ان سے پوچھ تاچھ کی گئی، تو انہوں نے بتایا کہ بلڈنگ اتنی بھی قدیم نہیں تھی، لیکن بلاسٹ جو ہے وہ سلنڈر پھٹنے سے ہوا، سلنڈر پھٹنے سے بلاسٹ ہوا اور پوری بلڈنگ تباہ ہو گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ اس لیے ہوا کیونکہ گیس نہیں آتی تو ہمیں سلنڈر استعمال کرنے پڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی ماچس نہیں جلانی چاہیے تھی۔ اب واللہ عالم کیا اس میں صداقت ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ عید کی تیاریوں میں تھے، رمضان کی تیاریوں میں تھے، روزے دار تھے، جن کے گھروں میں ایک قیامت برپا ہوئی، جن کے لوگوں کی، جن کے پیاروں کی جانیں چلی گئیں، ان کے گھر میں اس وقت کیسے قیامت برپا ہوگی؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ کہتے ہیں نا وہ قیامت دیکھی ہے ہم نے قیامت سے بہت پہلے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ساجد رؤوف صاحب ہیں، ایکسپریس نیوز کے رپورٹر ہیں۔ جی السلام علیکم ساجد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ بتائیے کیا رپورٹ ہے اب تک، کیا حالات ہیں وہاں پر جہاں پہ دھماکہ ہوا کل؟ دیکھیں بالکل سولجر بازار کراچی کا ایک قدیم علاقہ ہے، اور اس کا علاقے کا ایک گلے رانہ کالونی ہے،
वहां पे ये जो धमाका हुआ था, एक इमारत थी जो कि 4 मंजिला ग्राउंड प्लस 3 मंजिला ये रहायशी इमारत थी, जिसके अंदर तकरीबन 20 से 25 से ज्यादा अफराद जो है रहायश पजीर थे। 3 से 4 फैमिलीज जो थी वो इसके अंदर रहायश पजीर थी। ये धमाका तकरीबन सुबह 3:47 के आसपास हुआ, जब लोग पहली सहरी करने की तैयारी कर रहे थे। लोग अपने घरों में उठे हुए थे और जैसे ही उन्होंने अपने घर का चूल्हा जलाया, एक जोरदार धमाका हुआ। ना सिर्फ धमाका हुआ बल्कि पूरी ये 3 मंजिला जो रहायशी इमारत थी वो जमींदोज हो गई। ऐसा उसके अंदर मुतादिद अफराद दब गए, जिन्हें निकालने के लिए फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 8 घंटे से तवील लंबा जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसके दौरान जो है तकरीबन 14 जख्मियों को फौरी तौर पर वहां से निकाला गया था और उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। तकरीबन 15 से ज्यादा अफराद जो है इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इब्तिदाई तौर पे तो यही बताया गया था कि ये वाकया जो गैस लीकेज के बायस आया था। जब इसके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हुई, तमाम इदारे आए तो चेक किया कि ये इमारत जो थी 2007 और 8 के दरमियान ये इमारत तामीर की गई थी और इमारत की तामीर में इंतहाई गफलत, लापरवाही बरती गई। जो गैस लाइन के जो पाइपलाइन थे वो प्लास्टिक के डाले गए, गैर मियारी थे। जब उनसे गैस लीकेज हो रही थी, इसी दौरान जब खातून ने अपने किचन के अंदर गैस चूल्हा जलाया है और चूल्हा ऑन करके माचिस जलाई है, तो उस दौरान ये जोरदार धमाका हुआ। जी, आप अब ये बताएं कि उसके आसपास की जो बिल्डिंगें थी उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा? बिल्कुल, कई जो उस आसपास की जो इमारतें थी उनको शदीद नुकसान पहुंचा, बल्कि एक इमारत तो ऐसी थी जब ये इमारत जमींदोज हुई, इसका मलबा उनके घर में जाके गिरा। इतनी कंजेस्टेड, इतना गुंजान आबाद ये इलाका है कि जो मलबा था वो दूसरी इमारत में जाके गिरा। उनके घर में भी एक कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई। इस तरह तकरीबन 15 से ज्यादा जो इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक हो गए। पुलिस ने फौरी तौर पर काम किया था कि जो इस इमारत का मालिक था मोहम्मद इरशाद, उसको जो है वो पहले हिरासत में ले लिया था। फिर इस वाक़े में तमाम जो लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद पुलिस ने जब इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो इसमें ना सिर्फ हमारे इदारे जो जिनकी मुजरिमाना गफलत है कि ये इमारत किस तरह तामीर हुई इतनी गुंजान आबाद इलाके में कि एक शख्स भी वहाँ जो है वो एक शख्स जा सकता है, दूसरा शख्स उसके साथ जाने का रास्ता नहीं है। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो जो रेस्क्यू एहलकार थे उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे हैवी मशीनरी जा नहीं सकती थी। रिवायती तौर पर मैनुअल तरीके से जो ये तमाम मलबा उठाने का काम किया गया। जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और मुर्तज़ा वहाब साहब भी हमारे पास लाइन अप हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि असल में वजह थी क्या वाकई ऐसा था कि इमारत, क्योंकि इतनी पुरानी इमारत तो थी नहीं, और अगर वाकई इतनी गफलत बरती गई है, बिल्डर्स ने इतनी गफलत बरती है, तो ये पूछने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? क्योंकि ये तो एक बड़ी चेन है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो है ये एक पूरे बहुत सारे इदारे इसमें शामिल होते हैं जब कोई बिल्डिंग बनती है। और फिर गैस का भी इशू ज़ाहिर है। अब ये नहीं पता कि वो गैस सिलेंडर जो है वो इस वजह से ही वाकई इस्तेमाल हो रहा था कि गैस नहीं आ रही थी या गैस कम आ रही थी, क्योंकि गैस के इश्यूज़ तो हम लोग सभी बहुत अरसे से अब बर्दाश्त कर रहे हैं। और बहुत सारे जगह ऐसी हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे गैस सिलेंडर्स फट चुके हैं। हमारे एक आर्टिस्ट भी हैं जिनके घर में गैस सिलेंडर फटा था, पूरा एक हिस्सा उनका तबाह हो गया था। तो ये तो बड़ी ही जानी और माली नुकसान वाली बात है। और देखें जिनके घर पे ये धमाका हुआ, एक फ्लैट से लेकर, एक जगह से लेकर पूरी की पूरी बिल्डिंग उसने तबाह कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? यकीनन वो ही बात होगी कि जो कहा जा रहा है कि जी जो पाइप्स इस्तेमाल किए गए थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन अब बस वही होता है कि किसी एक का कसूर नहीं होता, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ख़राब होता है। जब भी ये ऐसे वाक़यात होते हैं, हम किसी और जगह पे बाहर मुल्कों में हम क्यों नहीं सुनते कि ऐसा कोई खुदा न खास्ता हादसा हो गया? क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं ईमान की कमी है, लालच इंसान के अंदर आ गई है, कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि देखिए जब हर तरह से इंसान अपने मामलात से, बुरे हालात से निकल जाता है, लेकिन अगर ईमान की कमी हो ना
تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے نکلنا، کیونکہ پکڑ جو ہے نا وہ لازمی ہوتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ جو لوگ اس دھماکے میں زخمی ہوئے، اللہ پاک ان کو جلد سے احتیاط کرے، جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو جلد باہر نکالے، اور جو لوگ انتقال کر چکے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔